കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. നാരായണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പനെ മനസ്സിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. നാരായണീയം പാരായണത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ദശകം 5 ശ്ലോകം 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ളതാണ് ചൊല്ലാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനു മുൻപായി നമുക്ക് ധ്യാന ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങാം. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तान्त्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत्पादि साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। सम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैर्यनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम्। सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि भालान्दरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासम् सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे। ईयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्घारिपङ्गेरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम्। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणगदाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं त्रिदरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अथ ते पादतुलसी परिघ्राणी घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. ദശകം 5 ആദ്യത്തെ 5 ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ബാക്കി ചൊല്ലും. व्यक्ताव्यक्तसंज्ञके
तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राप्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्यविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत् नानो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्तमशिष्यतामखिलपरानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारदिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः। एवं च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधु तस्या सहायक्रियाम् मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षी दिगीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्जोतिता च स्वयम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते रासौ त्रिगुणात्मको च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् കൃഷ്ണ എല്ലാവരും പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പനെ മനസ്സിൽ ഗുരുവായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചൊല്ലാൻ പഠിക്കാം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം ആദ്യ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കാം. ആ അഹങ്കാരമാകട്ടെ പിന്നെ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് വൈകാരികമെന്നും തൈജസമെന്നും താമസമെന്നും ഇങ്ങനെ 3 അവസ്ഥകളെ പ്രാപിച്ചു. അവയിൽ ആദ്യത്തേതായ സാത്വികം കൊണ്ട് അഥവാ വൈകാരിക അഥവാ സാത്വിക അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ദിക്ക്, വായു, ആദിത്യൻ, വരുണൻ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ എന്നിവരും അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, ഉപേന്ദ്രൻ, മിത്രൻ, പ്രജാപതി എന്നിവരും ചന്ദ്രൻ, ബ്രഹ്മാവ്, രുദ്രൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നിവരുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാതാക്കൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ശ്ലോകം നോക്കാം. സോഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത്രിവിധതാം ആസാദ്യ വൈകാരികോ ഭൂയസ്തൈജസതാമസാ വിധിഭവൻ ആദ്യേന സത്വാത്മനാ ദേവാനിന്ദ്രിയമാനിനോ കൃതദിശാ വാതാർക്കപാശ്യശ്വിനോ വഹ്നീന്ദ്രാച്യുതമിത്രകാൻ വിധുവിധി ശ്രീരുദ്രശാരീരകാൻ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. സഹ അഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത് ത്രിവിധത ആസാദ്യ വൈകാരികഃ ഭൂയഃ തൈജസ താമസൗ ഇതി ഭവൻ
आदेन सत्त्वात्मना देवान् इन्द्रियमानिनः अकृत दिशा वात अर्क पाशि अश्विनः वह्नि इन्द्र अच्युत मित्रकान् विधु विधि श्रीरुद्र शारीरकान् ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. സഹ അഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത് ത്രിവിധതാം ആസാദ്യ വൈകാരികഃ ഭൂയഃ തൈജസ താമസൗ ഇതി ഭവൻ ആദ്യേന സത്വാത്മന ദേവാൻ ഇന്ദ്രിയമാനിനഃ അകൃത ദിശാ വാത അർക്ക പാശി അശ്വിനഃ വഹ്നി ഇന്ദ്ര അച്യുത മിത്രകാൻ വിധു വിധി ശ്രീരുദ്ര ശാരീരകാൻ. ഓരോ വരിയായിട്ട് നോക്കാം. സോഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത് ത്രിവിധതാം ആസാദ്യ വൈകാരികോ സോഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത് ത്രിവിധതാം ആസാദ്യ വൈകാരികോ സോഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത് ത്രിവിധതാം ആസാദ്യ വൈകാരികോ. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. ഭൂയസ്തൈജസതാമസാ വിധി ഭവൻ ആദ്യേന സത്വാത്മനാ ഭൂയസ്തൈജസതാമസാ വിധി ഭവൻ ആദ്യേന സത്വാത്മനാ ഭൂയസ്തൈജസതാമസാ വിധി ഭവൻ ആദ്യേന സത്വാത്മനാ. മൂന്നാമത്തെ വരി നോക്കാം. ദേവാനിന്ദ്രിയമാനിനോ കൃതദിശാ വാതാർക്കപാശ്യശ്വിനോ ദേവാനിന്ദ്രിയമാനിനോ കൃത ദിശാ വാതാർക്കപാശ്യശ്വിനോ ദേവാനിന്ദ്രിയമാനിനോ കൃത ദിശാ വാതാർക്കപാശ്യശ്വിനോ. അവസാനത്തെ വരി നോക്കാം. വഹ്നീന്ദ്രാച്യുതമിത്രകാൻ വിധു വിധി ശ്രീരുദ്ര ശാരീരകാൻ വഹ്നീന്ദ്രാച്യുതമിത്രകാൻ വിധു വിധി ശ്രീരുദ്ര ശാരീരകാൻ വഹ്നീന്ദ്രാച്യുതമിത്രകാൻ വിധു വിധി ശ്രീരുദ്ര ശാരീരകാൻ. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. സോഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത് ത്രിവിധതാം ആസാദ്യ വൈകാരികോ ഭൂയസ്തൈജസതാമസാ വിധി ഭവൻ ആദ്യേന സത്വാത്മനാ ദേവാനിന്ദ്രിയമാനിനോ കൃത ദിശാ വാതാർക്കപാശ്യശ്വിനോ വഹ്നീന്ദ്രാച്യുതമിത്രകാൻ വിധു വിധി ശ്രീരുദ്ര ശാരീരകാൻ. നമുക്കിനി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം നോക്കാം. പ്രഭോ സർവവ്യാപിൻ, അങ്ങയുടെ പ്രേരണയാൽ സാത്വിക അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ചിത്തം എന്ന വൃത്തിയോട് കൂടിയ അന്ധകരണത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. തൈജസ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സമൂഹവും ഉണ്ടായി. ഗുരുവായൂരപ്പ, അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ പിന്നെ താമസ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിന്റെ തന്മാത്രമായ ശബ്ദം ജനിച്ചു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹൂമന്മാനസബുദ്ധ്യഹംകൃതിമിളച്ചിത്താഖ്യവൃത്യന്വിതം തച്ഛാന്തകരണം വിഭോ തവ ബലാത്
सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात्. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ഭൂമൻ മാനസ ബുദ്ധി അഹങ്കൃതി മിള ചിത്താഖ്യ വൃത്തി അന്വിതം തത് ച അന്ധക്കരണം വിഭോ തവ ബലാത് സത്വാംശ ഏവ അസൃജത് ജാതഃ തൈജസതഃ ദശേന്ദ്രിയഗണഃ തത് താമസ അംശാത് പുനഃ തന്മാത്രം നഭസഃ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദഃ അജനി ത്വദ് ബലാത്. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ഭൂമൻ മാനസ ബുദ്ധി അഹംകൃതി മിള ചിത്താഖ്യ വൃത്തി അന്വിതം തത് ച അന്ധക്കരണം വിഭോ തവ ബലാത് സത്വാംശ ഏവ അസൃജത് ജാതഃ തൈജസതഃ ദശേന്ദ്രിയഗണഃ തത് താമസ അംശാത് പുനഃ തന്മാത്രം നഭസഃ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദഃ അജനി ത്വദ് ബലാത്. ഓരോ വരിയായിട്ട് നോക്കാം. ഭൂമൻ മാനസ ബുദ്ധ്യഹം കൃതി മിള ചിത്താഖ്യ വൃത്യന്വിതം ഭൂമൻ മാനസ ബുദ്ധ്യഹം കൃതി മിള ചിത്താഖ്യ വൃത്യന്വിതം ഭൂമൻ മാനസ ബുദ്ധ്യഹം കൃതി മിള ചിത്താഖ്യ വൃത്യന്വിതം. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. തച്ഛാന്തകരണം വിഭോ തവ ബലാത് സത്വാംശ ഏവാസൃജത് തച്ഛാന്തകരണം വിഭോ തവ ബലാത് സത്വാംശ ഏവാസൃജത് തച്ഛാന്തകരണം വിഭോ തവ ബലാത് സത്വാംശ ഏവാസൃജത്. മൂന്നാമത്തെ വരി നോക്കാം. ജാതസ്തൈജസതോ ദശേന്ദ്രിയഗണസ്തത്താമസാംശാത് പുനഃ ജാതസ്തൈജസതോ ദശേന്ദ്രിയഗണസ്തത്താമസാംശാത് പുനഃ ജാതസ്തൈജസതോ ദശേന്ദ്രിയഗണസ്തത്താമസാംശാത് പുനഃ. അവസാനത്തെ വരി നോക്കാം. തന്മാത്രം നഭസോ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദോ ജനിത്വദ്ബലാത് തന്മാത്രം നഭസോ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദോ ജനിത്വദ്ബലാത് തന്മാത്രം നഭസോ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദോ ജനിത്വദ്ബലാത്. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഭൂമൻ മാനസ ബുദ്ധ്യഹം കൃതി മിള ചിത്താഖ്യ വൃത്യന്വിതം തച്ഛാന്തകരണം വിഭോ തവ ബലാത് സത്വാംശ ഏവാസൃജത് ജാതസ്തൈജസതോ ദശേന്ദ്രിയഗണസ്തത്താമസാംശാത് പുനഃ തന്മാത്രം നഭസോ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദോ ജനിത്വദ്ബലാത്. ഇനി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അർത്ഥം നോക്കാം. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തെയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് സ്പർശത്തെയും ആ സ്പർശത്തിൽ നിന്ന് വായുവിനെയും വായുവിൽ നിന്ന് രൂപത്തെയും രൂപത്തിൽ നിന്ന് തേജസ്സിനെയും
പിന്നെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് രസത്തെയും അതിൽ നിന്ന് ജലത്തെയും ജലത്തിൽ നിന്ന് ഗന്ധത്തെയും ഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെയും ക്രമത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. മാധവ, ഇങ്ങനെ മുൻപ് ഉണ്ടായതിന്റെ സംബന്ധം ഹേതുവായിട്ട് ആദ്യമാദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയുടെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ ഈ ഭൂത സമൂഹത്തെ അവിടുന്ന് തന്നെ താമസ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ശബ്ദാദ്വ്യോമതതഃ സസർജിത വിഭോ സ്പർശം തതോ മാരുതം തസ്മാദ്രൂപമതോ മഹോധചരസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം. ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാത് ആദ്യാദ്യധർമാന്വിതം ഭൂതഗ്രാമമിമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയസ്താമസാത്. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ശബ്ദാത് വ്യോമ തതഃ സസർജിത വിഭോ സ്പർശം തതഃ മാരുതം തസ്മാത് രൂപം അതഃ മഹഃ അഥ ച രസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം. ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാത് ആദ്യാദ്യ ധർമാന്വിതം ഭൂതഗ്രാമം ഇമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയഃ താമസാത്. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ശബ്ദാത് വ്യോമ തതഃ സസർജിത വിഭോ സ്പർശം തതഃ മാരുതം തസ്മാത് രൂപം അതഃ മഹഃ അഥ ച രസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം. ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാത് ആദ്യാദ്യ ധർമാന്വിതം ഭൂതഗ്രാമം ഇമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയഃ താമസാത്. ഓരോ വരിയായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ശബ്ദാദ്വ്യോമതതഃ സസർജിത വിഭോ സ്പർശം തതോ മാരുതം ശബ്ദാദ്വ്യോമ തതഃ സസർജിത വിഭോ സ്പർശം തതോ മാരുതം ശബ്ദാദ്വ്യോമ തതഃ സസർജിത വിഭോ സ്പർശം തതോ മാരുതം. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. തസ്മാദ്രൂപമതോ മഹോധചരസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം. തസ്മാദ്രൂപമതോ മഹോധചരസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം. തസ്മാദ്രൂപമതോ മഹോധചരസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം. മൂന്നാമത്തെ വരി നോക്കാം. ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാത് ആദ്യാദ്യധർമാന്വിതം. ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാത് ആദ്യാദ്യധർമാന്വിതം. ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാത് ആദ്യാദ്യധർമാന്വിതം. അവസാനത്തെ വരി നോക്കാം. ഭൂതഗ്രാമമിമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയസ്താമസാത്. ഭൂതഗ്രാമമിമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയസ്താമസാത്. ഭൂതഗ്രാമമിമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയസ്താമസാത്. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ശബ്ദാദ്വ്യോമതതഃ സസർജിത വിഭോ സ്പർശം തതോ മാരുതം
तस्माद्रूपमतो महोदचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्यधर्मान्वितम् भूदग्राममिमं त्वमेव भगवन् പ്രാകാശയസ്താമസാത്. ഇനി നമുക്ക് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാം. ഈ ഉത്പന്നങ്ങളായ ഭൂതസമൂഹങ്ങളും ഇന്ദ്രിയഗണങ്ങളും അവയുടെ അഭിമാന ദേവതകളും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വെവ്വേറെ കഴിവുള്ളവരായില്ല. ആ സമയം ഈ ദേവന്മാരാൽ പല വിധത്തിലുള്ള സ്തോത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കീർത്തിക്കപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ നിന്തിരുവടി ഈ തത്വങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയിട്ട് അവയ്ക്ക് ക്രിയാശക്തി നൽകി അവയെ ഒന്നായി കൂട്ടിയിണക്കി സ്വർണമയമായ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ നിർമ്മിച്ചു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ഏതേ ഭൂതഗണാസ്തദേന്ദ്രിയഗണാ ദേവാശ്ച ജാതാ പൃഥങ് നോഷേ കുർഭുവനാണ്ഡനിർമിതി വിധൗ ദേവൈരമീഭിസ്തദാ ത്വം നാനാവിധസൂക്തിഭിർനുദഗുണസ്തത്വാന്യമൂന്യാ വിശൻ ചേഷ്ടാശക്തിമുദീര്യ താനി ഘടയൻ ഹൈരണ്യമണ്ഡം വ്യധാഹ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ഏതേ ഭൂതഗണാഃ തഥാഃ ഇന്ദ്രിയഗണാ ദേവാഃ ച ജാതാ പൃഥക് നോ ശേകുഃ ഭുവനാണ്ഡ നിർമ്മിതി വിധൗ ദേവൈഃ അമീഭിഃ തദാ ത്വം നാനാവിധ സൂക്തിഭിഃ നുതഗുണ തത്വാനി അമൂനി ആവിശൻ ചേഷ്ടാശക്തിം ഉദീര്യ താനി ഘടയൻ ഹൈരണ്യമണ്ഡം വ്യഥാഹ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ഏതേ ഭൂതഗണാഃ തഥാഃ ഇന്ദ്രിയഗണാ ദേവാഃ ച ജാതാ പൃഥക് നോ ശേകുഃ ഭുവനാണ്ഡ നിർമ്മിതി വിധൗ ദേവൈഃ അമീഭിഃ തദാ ത്വം നാനാവിധ സൂക്തിഭിഃ നുതഗുണഃ തത്വാനി അമൂനി ആവിശൻ ചേഷ്ടാശക്തിം ഉദീര്യ താനി ഘടയൻ ഹൈരണ്യം അണ്ഡം വ്യഥാഹ. ഓരോ വരിയായിട്ട് നോക്കാം. ഏതേ ഭൂതഗണാസ്തദേന്ദ്രിയഗണാ ദേവാശ്ച ജാതാ പൃഥങ് ഏതേ ഭൂതഗണാസ്തദേന്ദ്രിയഗണാ ദേവാശ്ച ജാതാ പൃഥങ് ഏതേ ഭൂതഗണാസ്തദേന്ദ്രിയഗണാ ദേവാശ്ച ജാതാ പൃഥങ്. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. നോഷേ കുർഭുവനാണ്ഡനിർമിതി വിധൗ ദേവൈരമീഭിസ്തദാ നോഷേ കുർഭുവനാണ്ഡനിർമിതി വിധൗ ദേവൈരമീഭിസ്തദാ നോഷേ കുർഭുവനാണ്ഡനിർമിതി വിധൗ ദേവൈരമീഭിസ്തദാ. മൂന്നാമത്തെ വരി നോക്കാം. ത്വം നാനാവിധസൂക്തിഭിർനുതഗുണസ്തത്വാന്യമൂന്യാ വിശൻ ത്വം നാനാവിധസൂക്തിഭിർനുതഗുണസ്തത്വാന്യമൂന്യാ വിശൻ ത്വം നാനാവിധസൂക്തിഭിർനുതഗുണസ്തത്വാന്യമൂന്യാ വിശൻ. അവസാനത്തെ വരി നോക്കാം. ചേഷ്ടാശക്തിമുദീര്യ
निघटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निघटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निघटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः. ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाता पृथङ् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निघटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः. നമുക്ക് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാം. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടമാകട്ടെ മുൻപേ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാരണജലത്തിൽ 1000 സംവത്സര കാലം സ്ഥിതി ചെയ്തു. അനന്തരം നിന്തിരുവടി അതിനെ പല പ്രകാരത്തിൽ വിഭാഗിച്ച് 14 ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ളതും വിരാട് എന്ന പേരുള്ളതുമാക്കി തീർത്തു. സമസ്ത ജീവികളുമായി തീർന്ന് അവിടുന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കൈകാലുകളും ശിരസുകളും ഉള്ളവനായിട്ട് നന്നായി വിളങ്ങി. ഗുരുവായൂരപ്പ, അപ്രകാരമുള്ള അവിടുന്ന് എന്നെ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചരുളിയാണി. ശ്ലോകം നോക്കാം. അണ്ഡം തത് ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേ തിഷ്ഠത് സഹസ്രം സമാ നിർഭിന്ദന്നകൃതാശ്ചതുർദശ ജഗദ്രൂപം വിരാഢാഹ്വയം സാഹസ്രൈകരപാദമൂർധനിവഹൈർനിശേഷജീവാത്മകോ നിർഭാതോസി മരുത്പുരാധിപ സമാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. അണ്ഡം തത് ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേ തിഷ്ഠത് സഹസ്രം സമാ നിർഭിന്ദൻ അകൃതാഃ ചതുർദശ ജഗദ്രൂപം വിരാഢാഹ്വയം സാഹസ്രൈഃ കരപാദമൂർധ നിവഹൈഃ നിശേഷ ജീവാത്മകഃ നിർഭാതഃ അസി മരുത്പുരാധിപ സ മാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. അണ്ഡം തത് ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേ തിഷ്ഠത് സഹസ്രം സമാ നിർഭിന്ദൻ അകൃതാഃ ചതുർദശ ജഗദ്രൂപം വിരാഢാഹ്വയം സാഹസ്രൈഃ കരപാദമൂർധ നിവഹൈഃ നിശേഷ ജീവാത്മകഃ നിർഭാതഃ അസി മരുത്പുരാധിപ സ മാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്. ഓരോ വരിയായിട്ട് നോക്കാം. അണ്ഡം തത് ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേ തിഷ്ഠത് സഹസ്രം സമാ അണ്ഡം തത് ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേ തിഷ്ഠത് സഹസ്രം സമാ അണ്ഡം തത് ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേ തിഷ്ഠത് സഹസ്രം സമാ. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. നിർഭിന്ദന്നകൃതാശ്ചതുർദശ ജഗദ്രൂപം വിരാഢാഹ്വയം നിർഭിന്ദന്നകൃതാശ്ചതുർദശ ജഗദ്രൂപം വിരാഢാഹ്വയം നിർഭിന്ദന്നകൃതാശ്ചതുർദശ ജഗദ്രൂപം വിരാഢാഹ്വയം. മൂന്നാമത്തെ വരി നോക്കാം.
साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मको 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 ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കാം. നിർഭാദോസി മരുത്പുരാധിപ സമാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്. നിർഭാദോസി മരുത്പുരാധിപ സമാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്. നിർഭാദോസി മരുത്പുരാധിപ സമാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. അണ്ഡം തത് ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേ തിഷ്ഠത് സഹസ്രം സമാ നിർഭിന്ദന്ന കൃതാശ്ചതുർദശ ജഗദ്രൂപം വിരാഢാഹ്വയം. സാഹസ്രൈകരപാദമൂർധനിവഹൈർനിःശേഷजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्. ശ്രീഹരേ നമ ശ്രീഹരയേ നമ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. കൃഷ്ണ. ദശകം 5 അങ്ങനെ ചൊല്ലി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ദശകം 6 ചൊല്ലാൻ പഠിക്കാം. നാരായണാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ.